Okay, good morning everyone. Last lecture in topic number 15, we are already completed different types of the polymers. Plus, as well as we are completed different types of the introduction part also. So last lecture we are completed introduction part. In this introduction part, we are completed what are monomer, what are polymer, and what are polymerization with suitable example. Then we are completed the classification of polymer. And in this classification of polymer, we are completed on the basis of source, on the basis of structure, on the basis of number of monomers, on the basis of mode of polymerization, on the basis of तुम्ही खूप सारे पॉइंट्स अशा टाइपचे बघितलेले आहेत ज्याच्यामध्ये आपण ऑन दी बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर म्हणजे बायोडिग्रेडेबिलिटी असेल किंवा इंटरमोलिक्युलर प्रोसेस असेल या दृष्टीने आपण क्लासिफिकेशन मॉलिमर काय केलेलं आहे कंप्लीशन केलेलं आहे अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लेवल सीईटी नीट अँड जे लेवल. Then we are starting the last lecture, the new point that is nothing but the some important polymer. And in this some important polymer, we are already completed polythene. Means what is polythene? How it is prepared? What is the properties of polythene? What are the uses of polythene? What are the classification of polythene? That is LDP and HDP. Then we are completed the next point that is nothing but the Teflon. What are Teflon? How it is prepared? What is the monomer of Teflon? Okay, what is the properties of Teflon and what is the uses of Teflon? We are already completed. Teflon means polytetrafluoroethene. So what is the monomer of Teflon? That is tetrafluoroethene is nothing but the monomer of Teflon. Then we are already completed the next point that is nothing but the PVC. What is mean by PVC? Polyvinyl chloride. What is the starting material of PVC? Vinyl chloride. How they are prepared? Then vinyl chloride undergoes polymerization. Okay, undergoes polymerization in the presence of peroxide, always form a high molecular weight compound that is nothing but the polyvinyl chloride. And in this polyvinyl chloride are used in different types. Mean त्याचे आपण properties study केले आणि त्याचे आपण uses सुद्धा completed. म्हणजे we are already completed polythene, then Teflon, then PVC. Then we are starting the new point that is nothing but the polyamide polymers. And in these polyamide polymers, okay, polyamide polymers, what is mean by polyamide polymer? Polyamide polymers mean these are the polymers which are linked together through CONH group, that is called as amide linkage, linked through CONH, that is amide linkage. Okay, so during this season, these polymers are called as polyamide polymer. Polyamide polymer are two types, two examples आपल्याला study lab. First one nylon 66 and second one nylon 6. Last lecture we are completed nylon 66. आता what is mean by nylon 66? 66 का मतलब है कि आपल्याला याच्यामध्ये दोन प्रकारचे मोनोमर्स. So during this reason, these polymers contain two types of the monomer in this structure. So during this reason, this polymer that is nylon 66 is heteropolymer or copolymer. It is also be called as condensation polymer. So what is the monomer of nylon 66? The nylon 66, the monomer is first one is nothing but the hexamethylene diamine and second one is nothing but the adipic acid. हे जे दोन तुमचे मोनोमर आहेत याच्यामुळे याला आपण कंडेन्सेशन पॉलिमरेशन म्हणतो किंवा it removes a small molecules like water. हा water सुद्धा remove करतो. So this nylon 66 is condensation polymer and hetero or copolymer. The nylon 66 चे आपण प्रॉपर्टीज सुद्धा स्टडी केल्या. त्या नायलॉन 66 च्या आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे युजेस सुद्धा लास्ट लेक्चर स्टडी केलेले आहे. मीन्स hexamethylene diamine and adipic acid undergoes 543 Kelvin, always form high molecular weight compound that is macromolecules is called nylon 66. And in this nylon 66 we are shown that the bond CONH, the linkage between these two monomers are combined together by CONH group. So amide linkage. So during this reason is called as polyamide polymer. Okay, then today's lecture we are starting in same point, that is polyamide polymer. The new point is nothing but the nylon 6. आता what is mean by nylon 6? आता nylon 6 म्हटलं तर आपल्याला लक्षात येतं की two monomers are present.
तसं जर नायलॉन 6 म्हटलं तर हाऊ मेनी मोनोमर्स आर प्रेझेंट इन दिस स्ट्रक्चर, कोण सांगेल? In nylon 6 is two types of monomers are present. तसे तर nylon 6 मध्ये how many monomers are present? तन्वी correct, सिद्धांत correct, okay सिद्धांत, okay Monica is correct, then Saili Mane is correct, okay Suraj Patil is correct, okay Sakshi, Abrar, clear? Means this nylon 6 is contain only one type of monomer, okay. आता only one type of monomer, so during this reason this nylon 6 is homopolymer or hetero or copolymer. कोणता असेल? It is homo or hetero or copolymer. Only one type of repeating unit of monomer. What is the name of this compound? Okay, Payal is correct, Monica is correct, Tanvi is correct, okay, Snehal is correct, Suraj Patil is also correct, okay, Sakshi Sasne is correct. Means खूप जण मुलांचे आन्सर बरोबर आहे. स्नेहांश इज करेक्ट, श्रावणी इज करेक्ट. मीन्स इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर. सो दीज मोनोमर्स आर रिपीटिंग युनिट. Only one repeating unit of monomer. So during this reason, this polymer is called as homopolymer. And two or more type of repeating units of monomer is called as hetero or copolymer. So nylon 6 is heteropolymer or copolymer, and nylon 6 is homopolymer. Now, what is the starting material or what is the monomer of nylon 6? So these are nothing but this one. So this is called as epsilon caprolactam, and this epsilon caprolactam is the starting material of nylon 6. Right, Snehal? Is correct. Epsilon caprolactam याला म्हणतात epsilon caprolactam. जसं आपण नायलॉन 6 मध्ये दोन प्रकारचे मोनोमर पाहिले, एक होता हेक्सामिथिलीन डायमाइन आणि दुसरा होता ऍडिपिक ऍसिड. तसं याच्यामध्ये ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर कॅन बी प्रेझेंट. सो दीज आर कॉल्ड एज epsilon caprolactam. म्हणजे अशा टाइपचे क्वेश्चन, जर नायलॉन 6 इज एडिशन पॉलिमरेशन या फिर कंडेन्सेशन पॉलिमरेशन और रिंग ओपनिंग पॉलिमरेशन, असे क्वेश्चन तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. त्याचबरोबर याच्यामध्ये विचारले जाते दीज आर द होमोपॉलिमर और हेटेरोपॉलिमर नायलॉन 6. असे खूप सारे क्वेश्चन आहेत. आता मला सांगा की दीज नायलॉन 6 आहे, तर ह्या नायलॉन 6 जे पहिलं स्ट्रक्चर दीज आर द मोनोमर, त्या मोनोमर मध्ये दीज आर ओपन चेन स्ट्रक्चर और क्लोज चेन स्ट्रक्चर. दीज आर द ओपन चेन स्ट्रक्चर और क्लोज चेन स्ट्रक्चर. दीज आर कॉल्ड epsilon caprolactam. राइट? स्नेहल इज करेक्ट. ओके, तन्वी इज करेक्ट, पायल इज करेक्ट. ठीक आहे, म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे आन्सर आले. दीज आर नथिंग बट द क्लोज चेन स्ट्रक्चर. ओके, सायली माने इज करेक्ट, म्हणजे हा क्लोज चेन स्ट्रक्चर आहे. सो ड्युरिंग दिस रिजन, सो दिस नायलॉन 6 इज एडिशन पॉलिमर और कंडेन्सेशन पॉलिमर और रिंग ओपनिंग पॉलिमेरिजेशन प्रोसेस. कोण सांगेल? दिस नायलॉन 6 इज एडिशन पॉलिमरेशन, कंडेन्सेशन पॉलिमरेशन और रिंग ओपनिंग. स्नेहल, रिंग ओपनिंग आपल्याकडे तीनच पॉइंट आहेत, एडिशन, कंडेन्सेशन और रिंग ओपनिंग. करेक्ट आंसर कोण देणार? तन्वी इज करेक्ट, पायल इज करेक्ट, स्नेहल इज करेक्ट. ओके, जयवर्धन, सूरज, आकाश, मोनिका, सायली वास्कर. ओके, करेक्ट. सायली माने इज ऑल्सो करेक्ट. बस सायली, थोडस आपल्याला तीन प्रकार आहेत, एडिशन पॉलिमरेशन, कंडेन्सेशन पॉलिमरेशन आणि रिंग ओपनिंग पॉलिमरेशन. आता ही रिंग दिसते ना तुमच्या समोर, दॅट इज द सायक्लिक कंपाऊंड. साक्षी इज करेक्ट, मोनिका इज करेक्ट. रिंग दिसते ना, मग ह्या रिंग नुसार तुम्ही सांगू शकता दीज आर नथिंग बट द जयवर्धन रिंग ओपनिंग पॉलिमेरिजेशन. सो दिस नायलॉन 6 इज रिंग ओपनिंग. कारण ही सायक्लिक रिंग आहे आणि ही सायक्लिक रिंग आपल्याला ओपन करायची आहे आणि मगच कंपाऊंड फॉर्म करायचं. सो इट्स कॉल्ड एज रिंग ओपनिंग पॉलिमरेशन. आता याच्यामध्ये काय होतं बघा, तर याच्यामध्ये हा इथे जो बॉन्ड आहे, ओके, त्यामुळे हा बॉन्ड इथून ब्रेक होतो, इथे ब्रेक होतो. मग हा बॉन्ड इथे ब्रेक झाल्यानंतर म्हणजेच व्हेन epsilon caprolactam heated with water molecule at 533 Kelvin to 543 Kelvin to form a high molecular weight compound that is nothing but the macromolecules is called nylon 6. So these are called nylon 6. आता हे कसं तयार होतं बघा, तर याच्यामध्ये इथे जे रिंग दिसते ना, हा रिंग इथं ब्रेक होतो, म्हणजे these are the ring opening polymerization, नॉट ऍडिशन. याच्यामध्ये ऍड नाही होत.
नॉट कंडेन्सेशन म्हणजे ऍडिशन म्हणजे ऍड होत होत, ऍडिशन तर आहेच, दिस आर द ऍडिशन आहे, मात्र ऍडिशन बरोबर रिंग ओपनिंग पॉलिमरेशन, ऍडिशन रिंग ओपनिंग पॉलिमरेशन. ठीक आहे, मात्र दिस आर नॉट ए कंडेन्सेशन. जर कंडेन्सेशन पॉलिमर असेल तर रिमूव्हल ऑफ स्मॉल मॉलिक्युल्स लाईक वॉटर, अमोनिया, HCl एक्सेट्रा. बट या नायलॉन 6 मध्ये किंवा अदर कुठलं जे ऍडिशन पॉलिमरेशन असेल त्याच्यामध्ये नो रिमूव्हल ऑफ स्मॉल मॉलिक्युल्स लाईक वॉटर, HCl और अदर अमोनिया लाईक स्मॉल मॉलिक्युल्स काही केल्याने रिमूव्ह होत नाही. याच्यामध्ये सुद्धा रिमूव्हल नाही झालेला, फक्त इथे काय झालंय, बॉन्ड ब्रेक झाला. आणि हा बॉन्ड ब्रेक झाल्यामुळे हा NH इथं बॉन्ड ब्रेक झाला, मग याचा फ्री बॉन्ड NH, देन CH2 5 टाइम्स आहे, 5 टाइम्स, आणि हा लास्टला CO हॅव्हिंग फ्री बॉन्ड CO मीन्स NH CH2CO. जर हा फ्री बॉन्ड आणि हा फ्री बॉन्ड जर मी कंबाईन केला, इट इज फॉर्म इप्सिलॉन कॅप. बघा, मी हा आणि हा जर लास्ट वाला जर जॉईन केला, इट इज नथिंग बट द इप्सिलॉन कॅपिटल. म्हणजे दिस आर द रिंग ओपनिंग पॉलिमेरिझेशन. इट अंडरगोज or it heated with water at 533 Kelvin to 543 Kelvin to form high molecular weight compound. म्हणजे इथून बॉन्ड ब्रेक होणार आणि हा बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर हा NH सेपरेट होणार, CO सेपरेट होणार, NH लेफ्ट साइडला आणि CO राईट साइडला, आणि CH2 5 टाइम्स आहे, ते मी इथं 5 टाइम्स कंबाईन मध्ये लिहिली. तुम्ही कंटिन्यू सुद्धा लिहू शकता, CH2 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH2 असं सुद्धा रायटिंग करू शकता, नो प्रॉब्लेम. क्लिअर? हे समजलं how to prepare nylon 6, and this nylon 6 is homopolymer. This nylon 6 is ring opening polymerization. This nylon 6 is also be called as Perlon. It is also be called Perlon. Clear? These are the also important to CET, NEET and JEE level. Nylon 6 another name is Perlon. अजून एक आहे पुढे टेरिलिन, the another name is Dacron. अजून एक पुढे आहे पॅन, these are another name is ऑर्लॉन. म्हणजे असे खूप सारे पॉइंट्स आहेत जे आपल्याला CET, NEET आणि JEE साठी लागतात. क्लिअर? हाऊ इज नायलॉन 6 इज प्रिपेअर्ड? इफ एनी डाउट्स देन टेल मी. काही डाउट्स आहे तुम्हाला? व्हॉट इज नायलॉन 6? इट इज अ पॉलिएमाइड पॉलिमर. हाऊ दे आर प्रिपेअर्ड? फ्रॉम इप्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टम, अंडरगोज किंवा इट इज हिटेड विथ वॉटर मॉलिक्यूल ऍट 533 to 543 Kelvin to form high molecular weight compound is called nylon 6. It is also be called Perlon. Clear? डाऊट असतील तर तुम्ही विचारू शकता. ठीक आहे, जे बऱ्यापैकी मुलांचे एक मेसेजेस आहे, सर अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लेम. सायली, नो प्रॉब्लेम ना? जयवर्धन, तन्वी, क्लिअर बा? ओके, ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. बऱ्यापैकी मुलांचे मी मेसेजेस बघितले. स्नेहान, सूरज पाटील, क्लिअर. पायल, जयवर्धन, ओके. म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेज आहे, नो प्रॉब्लेम सर, ऑल क्लिअर. ठीक आहे. व्हॉट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन 6? The property, this nylon 6 is nothing but the polyamide polymer because it contains CONH group. बघा, इथे NH आहे, इथे CO आहे. जे नेक्स्ट ब्रॅकेट आहे ना, म्हणजे these are the repeating unit. हा N जर मी राईट नाही केला, N जर राईट नाही केला, these are the repeating unit. आणि जर मी N राईट केला, these are the polymer. N नसेल, repeating unit of nylon 6, and these are the N असेल, these are the polymer, that is nylon 6, only nylon 6. It is also be called Perlon. ठीक आहे. आता हा N आहे, जर मी इथे आणखीन एक ब्रॅकेट केला, समजा असाच सेम ब्रॅकेट मी करायचा ठरवला इथे, आणि या सेम ब्रॅकेट मध्ये जर इथे मी सेम ब्रॅकेट केला तर याचं स्टार्टिंग होणार बघा CO, तर इथे स्टार्टिंग होणार NH, इथे NH न स्टार्ट होणार, म्हणजे इथे NH न स्टार्ट आणि परत जर लिहिलं तर हा CONH इज नथिंग बट द अमाइड लिंकेज. हा CONH इज कॉल्ड एज अमाइड लिंकेज. CONH इज कॉल्ड अमाइड लिंकेज, म्हणजे हा अमाइड लिंकेज थ्रू जॉईन होत असतो. क्लिअर? आता बघा, what is the properties? The nylon 6 has high tensile strength and luster. This nylon 6 has high tensile strength and luster. Clear? And second one, that is nothing but the what are the uses of nylon 6? These are the uses of nylon 6 म्हणजे first use, these are mainly used for the manufacture of tire cords, then fabrics and ropes. म्हणजे these are mainly used for the preparation of tire cords, fabrics and ropes. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या रोप्स असतील. आपण आपल्याला जर माहिती असेल तर मी एक एक्झाम्पल देतो की नायलॉनची दोरी असते बघा. नायलॉनची दोरी हे तुम्ही पाहिलेले आहे,
किंवा एक मोठमोठे ट्रक्स असतील ते त्याचे जे काही जे जे हे आहेत, आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या ट्रक मध्ये पाहिलं किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या टेम्पोज असतील किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे दोरी आपण बघितली असेल तर ती नायलॉनची असते बघा, जाड अशी मोठी असते. सो दीज आर द हाय टेन्साइल स्ट्रेंथ असते. सो ड्युरिंग दिस रिझन दिस कॅन बी मेक बाय डिफरंट टाइप्स ऑफ द रोप्स. ओके, दीज आर कॉल्ड नायलॉन रोप्स. नायलॉनची दोरी सुद्धा म्हटली जाते. क्लिअर? दीज आर द प्रॉपर्टीज अँड युजेस ऑफ नायलॉन 6. ओके, क्लिअर? नायलॉन 6 म्हणजे इथं आपला पॉलीअमाइड पॉलिमर्स क्लिअर होतो. काही डाऊट्स असतील तर विचारू शकता. म्हणजे आपला सम इम्पॉर्टंट पॉलिमर मध्ये पॉलीअमाइड पॉलिमर क्लिअर झाला, ज्याच्यामध्ये फर्स्ट नायलॉन 6. ओके, आणि सेकंड वन नायलॉन 6. नायलॉन 6 मध्ये 2 टाइप्स ऑफ मोनोमर. नायलॉन 6 मध्ये ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोमर. ओके, त्याच्यानंतर आपल्याला स्टडी करायचं आहे पॉलिइस्टर पॉलिमर. हे क्लिअर झालं का? आणखीन काय डाऊट्स असेल तर विचारू शकता. नो प्रॉब्लेम ना सर्वेश? ओके, तन्वी काय प्रॉब्लेम आहे? खुशी, पायल, अंडरस्टूड ना बा? ओके, म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेजेस आहेत. नो प्रॉब्लेम सर, ऑल क्लिअर सर. ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला हे समजलेलं आहे. आपले पॉलीअमाइड पॉलिमर क्लिअर झाले. साक्षी, जयवर्धन. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज नथिंग बट द पॉलिइस्टर पॉलिमर. आता व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन पॉलीअमाइड पॉलिमर आणि व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द पॉलिइस्टर पॉलिमर? आता पॉलीअमाइड पॉलिमर अमाइड पॉइंट्स म्हणजे अमाइड लिंकेज इज प्रेझेंट आणि पॉलिइस्टर पॉलिमर इस्टर लिंकेज आर प्रेझेंट. क्लिअर? म्हणजे जर बघितलं तर पॉलीअमाइड पॉलिमर मध्ये नायलॉन 6 आणि नायलॉन 6 दीज आर द व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तसं पॉलिइस्टर पॉलिमर मध्ये आपला महत्वाचा आहे टेरिलीन. टेरिलीन आर इट इज ऑल्सो बी कॉल्ड डॅक्रॉन. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे टेरिलीन, टेरिकॉट आपण सहज बोलतो. तर दिस टेरिकॉट आर मेनली प्रिपेअर्ड फ्रॉम द टेरिलीन. व्हॉट इज द टेरिलीन? टेरिलीन इज पॉलीअमाइड नाही तर पॉलिइस्टर पॉलिमर. So टेरिलीन इज पॉलिइस्टर पॉलिमर and it is called as डॅक्रॉन. डॅक्रॉनिस म्हणतात. म्हणजे त्याला इथं मी लिहिलेलं आहे टेरिलीन और डॅक्रॉन. क्लिअर? मग आता याचे जे काय मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सेम क्वेश्चन आहे. हाऊ इज नायलॉन 6 इज प्रिपेअर्ड? तर त्याच्या ठिकाणी आपल्याला न्यू क्वेश्चन तयार करावं लागेल. हाऊ इज डॅक्रॉन और हाऊ इज टेरिलीन इज प्रिपेअर्ड? व्हॉट इज द प्रॉपर्टीज अँड युजेस ऑफ गिव्हन कंपाऊंड? ओके, म्हणजे टेरिलीनची मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन माहिती पाहिजे. टेरिलीनचं आपल्याला प्रॉपर्टीज आणि युजेस सुद्धा माहिती असणं गरजेचं. आता टेरिलीन त्याच्यावर खूप सारे सीईटी नीट आणि जे लेवलचे क्वेश्चन विचारतात. फर्स्ट मीच विचारतो, तर टेरिलीन इज ऍडिशन पॉलिमर, कंडेन्सेशन पॉलिमर की रिंग ओपनिंग पॉलिमर? आता याच्यामध्ये आपण बघायचं असलं तर दे आर हॅव्हिंग 2 टाइप्स ऑफ मोनोमर. त्याच्यामध्ये 2 टाइपचे मोनोमर आहेत बाय रिमूव्हल ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. म्हणजे 2 टाइपचे आपल्याला मोनोमर घ्यावे लागतील आणि त्यातून वॉटर मॉलिक्यूल निघून जातो. ह्याचा अर्थ तो ऍडिशन असेल की कंडेन्सेशन? ऍडिशन म्हणजे नो इव्होल्युशन ऑफ नो रिमूव्हिंग ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल आणि कंडेन्सेशन मीन्स रिमूव्हल ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. सो दीज आर द कंडेन्सेशन और एडिशन. ओके, पायल इज करेक्ट, साक्षी इज करेक्ट, स्नेहल इज करेक्ट. ओके, जयवर्धन, मोनिका is correct, Tanvi Kadam is correct. Means these are the condensation polymerization. जसं nylon 6 is condensation polymerization, nylon 6 is ring opening polymerization, addition ring opening polymerization. nylon 6 is 2 monomer असल्यामुळे it is copolymer or heteropolymer. nylon 6 only 1 polymer असल्यामुळे it is homopolymer. तसं सांगा या टेरिलीन और डॅक्रॉन मध्ये महत्वाचे 2 प्रकारचे स्टार्टिंग मटेरियल असतात. तर ते 2 प्रकारचे स्टार्टिंग मटेरियल असतात. फर्स्ट असतो इथिलीन ग्लायकॉल आणि सेकंड असतो टेरेफ्थॅलिक ऍसिड. जसं नायलॉन 6 मध्ये पहिला होता हेक्सामिथिलीन डायमंड अँड ऍडिपिक ऍसिड, सो तसं टेरिलीन मध्ये आहे इथिलीन ग्लायकॉल अँड टेरेफ्थॅलिक ऍसिड इज द मोनोमर और स्टार्टिंग मटेरियल. आता 2 प्रकारचे जर मोनोमर प्रेझेंट असू शकतात तर मला सांगा दीज आर द होमोपॉलिमर और हेटेरो और कोपॉलिमर? राईट, मोनिका इज करेक्ट, साक्षी इज करेक्ट. मीन्स टेरिलीन दॅट इज टेरिकॉट ची कपडे आपण म्हणतो तर टेरिकॉट दॅट इज टेरिलीन. ओके, तन्वी इज करेक्ट. क्लिअर?
म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे आन्सर मी बघितले. म्हणजे जर आपल्याला लक्षात आलं असेल, ओके, म्हणजे आपण जर पाहिलं तर आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येईल की जे टेरिलिन आहे और जे डॅक्रॉन आहे, टेरिलिन और डॅक्रॉन इज नथिंग बट द heteropolymer, or it is also be called as copolymer. Why? Because it contain repeating units of two types of repeating units of monomer. So during this reason, it is called as hetero or copolymer. It is also be called dacron. Okay, आता बघा. These are called ethylene glycol. These are called ethylene glycol. And second one, terephthalic acid. Second one, terephthalic acid means ethylene glycol and terephthalic acid combine together at 420 to 460 Kelvin under pressure in the presence of zinc acetate and antimony trioxide always form high molecular weight compound through ester linkage. अमाइड लिंकेज मध्ये अमाइड लिंकेज दॅट इज CONS. तसं याच्यामध्ये इस्टर लिंकेज तयार होतं. जर तुम्ही बघितलं तर तुमच्या इथं लक्षात येईल की इथं एक लिंकेज तयार झालेली आहे. These are called, ओके, इथे बघा, इथे लिंकेज तयार झाले, दॅट इज कॉल्ड COO, ईस्टर लिंकेज. सो इज कॉल्ड एज टेरिलिन और डॅक्रॉन. क्लिअर. आता काही मुलांना जर कन्फ्युजन होत असेल तर मी तुम्हाला इथे काय करतो, ती रिएक्शन कशी कंप्लीट करायची ती दाखवतो. हीच रिएक्शन, सेम रिएक्शन ब्लॅकबोर्ड वर कशी कंप्लीट करायची मी दाखवतो. तुमच्या ते पडदिशी लक्षात येईल. ओके, आता इथं हाऊ इज नायलॉन 6 च्या ठिकाणी आपण इथं क्वेश्चन चेंज केलेला आहे. इज नथिंग बट द हाऊ इज टेरिलिन. हाऊ इज टेरिलिन इज प्रिपेअर्ड. व्हॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ टेरिलिन. व्हॉट आर द युजेस ऑफ टेरिलिन. ठीक आहे. फर्स्ट रिएक्शन बघा, साधी सिंपल रिएक्शन आहे. आपण सुरुवातीला काय घ्यायचं, इथिलीन ग्लायकॉल. इथिलीन ग्लायकॉल म्हणजे काय, CH2, ओके, CH2 बॉन्ड CH2 OH, CH2 बॉन्ड CH2 OH OH, दॅट इज कॉल्ड इथिलीन ग्लायकॉल. इट इज ऑल्सो बी राईट. तुम्ही जर बघितलं असेल तर तुमच्या अशा पद्धतीने तुम्ही लिहिलं असेल, CH2 बॉन्ड CH2 OH आणि OH, या पद्धतीने लिहिला तरी चालेल. दोन्हीचा अर्थ एक आहे. दिस आर कॉल्ड इथिलीन ग्लायकॉल. CH2 बॉन्ड CH2. सेकंड जे आहे दॅट इज नथिंग बट द टेरेफ्थॅलिक ऍसिड. आपण नायलॉन 6 मध्ये एक ऍसिड पाहिला, दॅट इज कॉल्ड ऍडिपिक ऍसिड. तो ऍडिपिक ऍसिड कसा होता, तर COH बॉन्ड CH2 4 टाइम्स COH, दॅट इज कॉल्ड ऍडिपिक ऍसिड. मग आपण इथं जे वापरणार आहे दॅट इज नथिंग बट द टेरेफ्थॅलिक ऍसिड. मग तो टेरेफ्थॅलिक ऍसिड कसा असेल, COOH. बघा, COOH बॉन्ड, इथे सुद्धा COOH, COOH, आणि याच्यामध्ये जे काही जॉईन होणार आहे दीज आर कॉल्ड एज, ओके, इथे जॉईन होणार आहे आपल्याला एक बेन्झीन रिंग. ही बेन्झीन रिंग म्हणजे काय आहे बघा, की याच्यामध्ये इथिलीन ग्लायकॉल CH2 बॉन्ड CH2 OH OH, दॅट इज कॉल्ड इथिलीन ग्लायकॉल. आणि दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड टेरेफ्थॅलिक ऍसिड. हा आहे टेरेफ्थॅलिक ऍसिड, जो इथं मी रायटिंग करून दिलेला आहे. इथे लिहिले बघा, टेरेफ्थॅलिक ऍसिड. हे स्ट्रक्चर ते वरती स्ट्रक्चर सेमच आहे. हा इथिलीन ग्लायकॉल मी स्ट्रेट चेन मध्ये लिहिला, हा फक्त स्ट्रेट चेनच आहे, फक्त मी थोडस वेगळ्या फॉर्म मध्ये लिहिले जेणेकरून तुम्हाला या पद्धतीचं स्ट्रक्चर माहिती असतं. दिस आर द डायओएल कंपाऊंड. दोन अल्कोहोल ग्रुप आहे, डायओएल कंपाऊंड म्हणतात. क्लिअर. म्हणजे या पद्धतीने लक्षात ठेवा. म्हणजे हे दोन आपण, दिस आर कॉल्ड टेरेफ्थॅलिक. आता याच्यामध्ये काय होतं बघा, ही रिएक्शन कशी कंप्लीट होते, तर याच्यामधून एक हायड्रोजन रिमूव्ह होतो, याच्यामधून एक हायड्रोजन, ठीक आहे, याच्यामधून सुद्धा एक हायड्रोजन. म्हणजे जिथे OH ग्रुप आहेत, ओके, मी व्यवस्थित लिहून देतो, तुमच्या ते लक्षात येईल. O आणि H, O आणि H, ज्याच्यामध्ये OH ग्रुप आहेत. आता फॉर एक्झाम्पल इथे OH आहे ना, त्यातला H रिमूव्ह होतो, इथं OH आहे ना, यातला H रिमूव्ह होतो. म्हणजे OH मधून H रिमूव्ह करायचे आणि या COH मधून इथून तुम्ही OH रिमूव्ह करायचे. बघा, इथून तुम्ही काय रिमूव्ह करणार, OH. म्हणजे फर्स्ट जे काही ऍसिड, आता नायलॉन 6 मध्ये सेमच बघितलं, जिथं हेक्सामिथिलीन डायमाइन होतं त्यातून H रिमूव्ह केले, आणि जिथं ऍडिपिक ऍसिड होतं त्या ऍसिड मधून OH रिमूव्ह केले. याच पद्धतीनं इथिलीन ग्लायकॉल इज द फर्स्ट मोनोमर, then these are terephthalic acid, the second monomer of nylon, this is टेरिलिन or dacron,
इट इज कॉल्ड ॲज अमाइड लिंकेज और ईस्टर लिंकेज, ते आपल्याला बघायचं आहे. याच्यामध्ये जर बघितलं H हे इथिलीन ग्लायकॉल मधून फर्स्ट OH मधून सेकंड OH मधून रिमूव्ह करा आणि यातून ऍसिड मधून OH आणि OH, म्हणजे इथून तुमचं रिमूव्ह होणार आहे. हा बघा इथं लिहिलेला आहे वॉटर मॉलिक्यूल, हा इथला रिमूव्ह होणार आहे वॉटर मॉलिक्यूल. आता हे रिमूव्ह झालं बघा, मी H रिमूव्ह केलं, हा H मी रिमूव्ह केलं, ठीक आहे. हा OH सुद्धा मी रिमूव्ह केलं, क्लिअर, आणि हा OH सुद्धा रिमूव्ह केला. मी आता काय काय केलं, यातून H, यातून H, यातून OH आणि यातून OH रिमूव्ह केला आणि ते मी एकत्र कंबाईन केलं. आता हे कंबाईन करताना मी काय करतो, हे जो O आहे तो O इथे होता बघा, OH मधला O इथे लिहिला आणि दुसरा प्लस साइन आहे ना, हा दुसरा O इथे आला. यातून H गेला, यातून एक H गेला, म्हणजे हे असं कंपाऊंड तयार झालं. आणि यातून जर बघितलं तर हा OH गेला आणि यातून जर बघितलं तर यातून OH गेला आणि हे कंपाऊंड या पद्धतीनं तयार झालं. हे कंपाऊंड या पद्धतीने तयार झालं. आता हे दोन्ही लिंकेज होणार आहे. लिंकेज कोणत्या कंपाऊंड होणार त्याच्यानुसार ते अवलंबून आहे. मग हे CO जे आहे ते आपण असं सुद्धा लिहू शकतो. कोणत्या पद्धतीनं, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दॅट इज कॉल्ड बॉन्ड C डबल बॉन्ड O. ओके, म्हणजे इथं जो OH होता आणि इथे जो OH होता, बरोबर आहे, असे OH होते बघा, COH. तर हा OH इथून निघून गेला आणि हा OH इथून निघून गेला. क्लिअर, म्हणजे इथपर्यंत आपला पॉइंट क्लिअर झाला. आता याच्यामध्ये हा O आणि हा O मी जर कंबाईन केला, आता इथे एक लिंकेज तयार झाली. जर ही लिंकेज CONH ग्रुपनं तयार झाली असती, इट इज कॉल्ड अमाइड लिंकेज. मात्र ही जी लिंकेज आहे बघा, मी इथं स्क्वेअर करतो, इथे स्क्वेअर केलेली लिंकेज कोणती आहे, त्याच्यामध्ये बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड, ही अशा प्रकारची लिंकेज आहे. तर ह्या लिंकेजला काय म्हणतात, अमाइड लिंकेज और ईस्टर लिंकेज. त्याला काय म्हणणार, सायली इज करेक्ट, सायली माने करेक्ट आन्सर आहे बा. दिस लिंकेज इज कॉल्ड अमाइड और ईस्टर. तन्वी इज करेक्ट, साक्षी बागणे इज करेक्ट, साक्षी सासने इज करेक्ट, तन्वी कदम इज करेक्ट. ओके, म्हणजे these are nothing but the, okay, Payal Pawar is also correct. Payal, these are nothing but the COO, ईस्टर लिंकेज पायल, नॉट अमाइड. COO ईस्टर. आता जर मी तर CO आणि या O च्या ठिकाणी, जर ह्या O च्या ठिकाणी NH असता, जर ह्या O च्या ठिकाणी NH असता, CONH, दॅट इज कॉल्ड अमाइड लिंकेज, CONH. मात्र ह्या NH च्या ठिकाणी जर मी इथं O परत लिहिला, दॅट इज कॉल्ड ईस्टर लिंकेज, हा असेल ईस्टर लिंकेज. क्लिअर. मग इथं स्क्वेअर मध्ये काय बघा, ईस्टर लिंकेज, म्हणजे हे जे तुमचं तयार झालेला कंपाऊंड आहे तो काय होतं, इथे फ्री बॉन्ड, हे इथं ब्रॅकेट तयार होतं, इथे एक ब्रॅकेट तयार होतो आणि हा तुमचा रिपीटिंग युनिट तयार झाला. कारण मी N नंबर नाही लिहिला तर रेग्युलर लिहिलं, आणि याच्यामध्ये जर मी हा N नंबर लिहिला, सो दिस आर कॉल्ड टेरिलीन और टॅक्रॉन. आता बघा, मी इथं सेकंड ब्रॅकेट केला आणि इकडं तो संपवला, तर या सेकंड ब्रॅकेटला हे स्टार्टिंग मटेरियल काय बघा, ओन आहे, म्हणजे इथं O होणार, परत फ्री बॉन्ड आहे, परत CH2 आहे, परत CH2 आहे, म्हणजे अशा प्रकारे परत कंपाऊंड जो कंटिन्युअस होणार. म्हणजे इथं परत कोणती लिंकेज झाली, CO, ओके, COO, दॅट इज ईस्टर. These are the ester linkage between them. So during this reason, this pteryline or this dacron is called as polyester polymer. Clear? आणखीन काय डाऊट आहे बाळांनो? ही जी रिएक्शन आहे तीच रिएक्शन मी ब्लॅकबोर्ड वर वरती व्यवस्थित लिहून दिलेली आहे. याच्यामध्ये टेम्परेचर बघा, त्याचे कॅटॅलिस्ट सुद्धा मी सांगितलेले आहेत. काही डाऊट्स आहेत? इफ एनी डाऊट्स असतील तर विचारू शकता. तुमचे काही डाऊट्स आहेत त्याच्यावर? म्हणजे आपला नायलॉन 6 कंप्लीट झाला, नायलॉन 6 सुद्धा कंप्लीट झाला, दॅट इज पॉलीअमाइड पॉलिमर. आणि आपला पॉलिएस्टर मध्ये टेरिलीन और डॅक्रॉन सुद्धा बऱ्यापैकी पॉइंट तुमचे क्लिअर झालेले आहेत. काही डाऊट्स आहेत बाळांनो? जयवर्धन, ओके, नो प्रॉब्लेम ना बा. अवधूत, क्लिअर ना बा? ओके, म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेजेस आहेत. नो प्रॉब्लेम सर, ऑल क्लिअर सर. ठीक आहे, आता याच्या प्रॉपर्टीज बघूया. तर जयवर्धन, नो डाऊट ना? स्नेहल, स्नेहांश, काही प्रॉब्लेम आहे? ओके, म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेजेस आहे सर, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे, मग आता याची टेरिलिनचं युजेस बघूया. स्नेहा, क्लिअर ना बा? ओके, आता याचे प्रॉपर्टीज बघा. ह्याच्या प्रॉपर्टीज काय? दिस टेरिलिन इज, ओके तन्वी, नो प्रॉब्लेम बा, ऑल क्लिअर ना? ठीक आहे, आपण आता नेक्स्ट पॉइंट बघूया, दॅट इज नथिंग बट द प्रॉपर्टीज. इन दिस प्रॉपर्टीज, ओके, these are
This terylene is high melting point, that is 265 degrees Celsius. म्हणजेच these are high melting point compound is called as 265 degree. म्हणजे टेरिलिनचा मेल्टिंग पॉइंट जर एक्झामला विचारला, that is nothing but the 265 degrees Celsius. Then second point, they are resistant to chemicals and water. They are having important two types of the properties. First one, high melting point, that is 265 degrees Celsius, and second point, they are resistant to chemicals and water. Clear? इथपर्यंत आपलं पॉइंट झाला तुमचा प्रॉपर्टीचा. आता नेक्स्ट पॉइंट जर बघितलं तर आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येईल, त्याचे युजेस. व्हॉट आर द युजेस ऑफ टेरिलिन. आता बघा, आपल्याला माहिती आहे टेरिलिन हा झाला तुमचा हाय मोलिक्युलर वेट कंपाऊंड और पॉलिमर, जे तुमचं पॉलिइस्टर लिंकेज पासून बनतं, दॅट इज कॉल्ड पॉलिइस्टर पॉलिमर. आणि हा जो पॉलिइस्टर पॉलिमर आहे, जर एखाद्या कॉटन मध्ये मिक्स केला, इस्टर लिंकेज बरोबर, म्हणजे हा पॉलिस्टर म्हणजे तुमचा हा वाला टेरिलिन, आणि मी कॉटन जर कंबाईन केलं टू फॉर्म टेरिकॉट. टेरी मीन्स कॉटनचा टेरिलिन आणि कॉटन असे मिळून कॉम्बिनेशन होणार, म्हणजे तुमचं टेरिकॉट हा वर्ड तुम्ही ऐकलेला असणार आहे. these are called टेरिकॉट. आणि या टेरिकॉट मध्ये तुमची फर्स्ट वर्ड इज टेरिलिन, सेकंड वर्ड इज कॉटन. म्हणजे दोन्हीचं कॉम्बिनेशन करून आपण एक वर्ड बनवलं, दॅट इज टेरिकॉट. आपण टेरिकॉटची शर्ट्स वगैरे खूप सारे बघितलेले आहेत. सो हे टेरिकॉट बनवण्यासाठी वापरलं जाऊ शकतो. याच्यामध्ये आणखीन एक वर्ड आहे, दॅट इज नथिंग बट द टेरिवूल. आता टेरिवूल बनवण्यासाठी हा जो टेरिवूल आहे, हा बनवण्यासाठी सुद्धा आपण काय केलेलं आहे, टेरिकॉटचा यूज केलेला आहे. म्हणजे टेरिलिनचा आणि प्लस ऊल वापरलेलं आहे. आणि ऊल आणि टेरिलिन जर कंबाईन केले टू फॉर्म अ टेरिवूल प्रॉडक्ट. म्हणजे बघा, दे आर मेनली युज्ड फॉर द मेकिंग wrinkle free fabrics, wrinkle free fabrics by blending with cotton. wrinkle free fabrics असतात ते, ऊल असेल, टेरिवूल असेल किंवा टेरिकॉट असेल, wrinkle free, त्याला कधीही अशी घडी पडत नाही, ते wrinkle free असतात. wrinkle free fabrics by blending with cotton is called tericot, or wool is called teriwool. And second use is nothing but they are mainly used for the making articles like bottles, then packing container, etc. But it is also can be used bottles and packing container साठी हा यूज केला जातो. मोस्टली हा टेरिकॉट आणि टेरिवूल बनवण्यासाठी वापरला जातो. क्लिअर? म्हणजे आपल्या इथं पॉलिअमाइड पॉलिमर अँड पॉलिइस्टर पॉलिमर कंप्लीट झालेला आहे. पॉलिअमाइड पॉलिमर मध्ये आपण नायलॉन 6 अँड नायलॉन 6 कंप्लीट केला, आणि पॉलिइस्टर पॉलिमर मध्ये आपण टेरिलिन और इट इज ऑल्सो बी कॉल्ड डॅक्रॉन कंप्लीट केलेला आहे. इफ एनी डाऊट देन टेल मी. ओके, काही डाऊट्स असतील तर सांगा, म्हणजे आपल्याला नेक्स्ट पॉइंट क्लिअर करता येईल. बाळांनो, काही डाऊट्स आहेत? साक्षी बागने नो प्रॉब्लेम ना बा? ओके, बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेजेस आहे, काही प्रॉब्लेम नाही सर, ऑल क्लिअर सर. तन्वी कदम, काय प्रॉब्लेम आहेत बा? ठीक आहे, जे बऱ्यापैकी मुलांचे मी मेसेजेस पाहिलेले, ह्या मेसेजेस नुसार असं क्लिअर होतं की बऱ्यापैकी मुलांना हे समजलेलं. ऐश्वर्या गॉट इट बा? सिद्धांत ओके? ओम क्लिअर ना बा? ओके, म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेजेस असे आहेत की ऑल क्लिअर सर. म्हणजे इथं आपल्याला बऱ्यापैकी पायल नो प्रॉब्लेम. म्हणजे इथं बऱ्यापैकी पॉइंट्स आपले इथं क्लिअर झालेले आहेत, ज्याच्यामध्ये आपण काय बघितलेलं आहे की पॉलिअमाइड पॉलिमर, आणि सेकंड पॉइंट बघितलेला आहे दॅट इज नथिंग बट द पॉलिइस्टर पॉलिमर. आणि पॉलिअमाइड पॉलिमर मध्ये आपण कंप्लीट केलेला आहे नायलॉन 6 नायलॉन 6, आणि पॉलिइस्टर पॉलिमर मध्ये कंप्लीट केलेलं आहे दॅट इज टेरिलिन और डॅक्रॉन. आता मला एक सांगा, नायलॉन 6 व्हॉट इज द अनादर नेम ऑफ नायलॉन 6? मी आता मगाशी सांगितलं व्हॉट इज द अनादर, जसं टेरिलिनचा डॅक्रॉन म्हणतो तसं नायलॉन 6 ला व्हॉट इज द अनादर नेम ऑफ नायलॉन 6? कोण सांगेल? कुणाच्या लक्षात आहे बघूया. What is the another name of that? Right? Tanvi is correct. No problem, Tanvi. Jayvardhan, Snehansh, okay. साक्षी बागने, साक्षी ससने बा आन्सर जायचा प्रयत्न करा. ओके स्नेहांश, आन्सर जायचा प्रयत्न करा. These are also be called as Perlon.
Snehal. Okay, clear? So this nylon 6 is also be called as furlong. Okay, आता आपण काही नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करणार आहोत. दॅट इज नथिंग बट द अकॉर्डिंग टू सीईटी पॉइंट आणि जेई पॉइंट अँड एनसीआरटी पॉइंट आपण क्वेश्चन कंप्लीट करणार आहोत. आता क्वेश्चन बघा, फर्स्ट क्वेश्चन आहे दॅट इज नथिंग बट द विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिमर हॅज. ओके, क्वेश्चन बघा, त्या क्वेश्चन नुसार तुम्ही कंप्लीशन करा अकॉर्डिंग टू सीईटी नीट अँड जेई लेवल. विच ऑफ द following which of the following has which of the following has ester linkage. Okay, following polymer has ester linkage. ओके, क्वेश्चन काय आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिमर. मी तुम्हाला काही पॉलिमरची नावं देणार आहे आणि ते अकॉर्डिंग टू सीईटी नीट अँड जेई लेवल आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे. म्हणजे सगळे क्वेश्चन तुमचे सीईटी नीट जेई लेवल या पद्धतीने आपण हे कम्प्लिशन करणार आहोत. ओके, सीईटी नीट अँड जेई लेवल. आता याच्यामध्ये जर बघितलं तर मी तुम्हाला ऑप्शन दिल्यानंतर तुम्ही आन्सर द्या. मी अशा प्रकारचा पॉलिमर देणार आहे तुम्हाला 4 ऑप्शन, जे त्याच्यामध्ये आपल्याला फक्त फाइंड आउट करायचं आहे इस्टर लिंकेज, नॉट अमाइड लिंकेज. ओके, फक्त आपल्याला इस्टर लिंकेज फॉर्म करायचं आहे. ओके, ऑप्शन बघा, फर्स्ट आहे नायलॉन 6-6, सेकंड आहे that is nothing but the PVC. Third option आहे that is nothing but the nylon 6 आणि last option आहे that is nothing but the Dacron. So which one is the correct answer? Sakshi Bagne is correct. Okay, Tanvi Kadam is correct. Okay, Payal Pawar बघा जरासा, पायल पवार नायलॉन म्हटलं तर दॅट इज अमाइड लिंकेज. नायलॉन हे सगळे अमाइड लिंकेज मध्ये येतात आणि आपल्याला पाहिजे इस्टर लिंकेज. मग इस्टर लिंकेज प्रमाणे शोधायचं आहे. स्नेहांश इज करेक्ट. ओके, स्नेहांश. साक्षी ससाने इज करेक्ट बा, नो प्रॉब्लेम. साक्षी क्लिअर. ओके, म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे मी आन्सर बघतोय, काही प्रॉब्लेम नाही. पायल जरासं चेक करा बा ना. पायल. अभिजित पाटील. ओके, सायली माने इज करेक्ट. अभिजित पाटील जरा आन्सर चेक करा बाळांनो. डॅक्रॉन पाहिजे असेल तर मी आन्सर देतो बघा. दिस डॅक्रॉन इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज स्टेरिलीन. इथं विसरताय तुम्ही. दिस ऑल्सो बी कॉल्ड एज स्टेरिलीन. डॅक्रॉन इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज स्टेरिलीन. आता करेक्ट आन्सर येणार. स्नेहल इज करेक्ट. म्हणजे तुम्ही डॅक्रॉन हे विसरून गेला. व्हॉट इज द अनदर नेम ऑफ टेरिलीन? इट इज नथिंग बट द डॅक्रॉन. सो ड्युरिंग दिस रिझल्ट इथं डॅक्रॉन लिहून देत नाही, देता टेरिलीन. बोथ आर करेक्ट. पायल इज करेक्ट, सर्वेश इज करेक्ट, अभिजित पाटील इज करेक्ट, सर्वेश भोसले इज करेक्ट. ओके, सर्वेश भोसले. म्हणजे आता करेक्ट आन्सर असेल तुमचं इज नथिंग बट द डॅक्रॉन, दॅट इज कॉल्ड एज टेरिलीन. ओके, दोन्ही पण नेहमी सेमच आहेत. अवधूत क्लिअर. तुम्हाला इथं समजतात? काही कन्फ्युजन असेल तर बोलू शकता. अकॉर्डिंग टू सीईटी पॉइंट, अकॉर्डिंग टू नीट अँड जेई लेवलचे क्वेश्चन क्लिअर झाले तुमचे? तर काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारू शकता. क्लिअर बानो? नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया. अशा पद्धतीने क्वेश्चन एक्झामला विचारले जाऊ शकतात. क्लिअर. स्नेहांश, तन्वी, स्नेहल, जयवर्धन. ओके, देन आकाश, सूरज पाटील. आन्सर द्यायचा प्रयत्न करा बानो, जेणेकरून तुम्हाला हे सगळे क्लिअर आहे की नाही ते लगेच समजून. ओके, जे बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेजेस आहेत. नो प्रॉब्लेम सर. क्लिअर. म्हणजे जर आपण बघितलं which of the following polymer has ester linkage? Okay, Suraj, Tanvi, that is Dacron. It is also be called Terilene, and Terilene is nothing but the polyester linkage. So ester linkage पाहिजे. So polyester linkage. And this nylon 6 is amide linkage. This PVC is polyvinyl chloride, that is addition polymerization. Okay, and these are the linear or straight chain polymerization, and nylon 6 is also called as amide linkage. क्लिअर. द नेक्स्ट क्वेश्चन आपण आणखी एक स्टडी करूया.
अकॉर्डिंग टू सीईटी, अकॉर्डिंग टू नीट आणि अकॉर्डिंग टू जेई पॉईंट. नेक्स्ट क्वेश्चन कसा असेल बघा, याच पद्धतीने आहे. ओके, जर नेक्स्ट क्वेश्चन आपल्याला बघायचा आहे, एकच मिनिट बघू कोण आपलं यातलं कम्प्लिशन करतंय. किंवा आपण असं करूया, आणखीन एक आपल्याला डाटा आहे तो पॉइंट कम्प्लीट करूया. ओके, आणखीन एक पॉइंट आपण कम्प्लीट करूया. ओके, किंवा एक, ठीक आहे. क्वेश्चन घ्या, अकॉर्डिंग टू सीईटी नीट अँड जेई, which one is following, which one is following monomer of nylon 6? Which one is the following monomer of nylon 6? What is the monomer? Monomer is also be called as starting material. आता याचे ऑप्शन जर मी दिले तर ऑप्शन सुद्धा तुम्ही सांगू शकता. फर्स्ट ऑप्शन असेल फिनाइल क्लोराइड, सेकंड वन आहे इप्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टम, थर्ड ऑप्शन आहे that is nothing but the phenyl cyanide, आणि लास्ट ऑप्शन आहे that is nothing but the हे देऊ शकतो इथिन. Okay, which one is the following monomer of nylon 6? Right, Tanvi is correct, Sailimani is correct, Suraj Patel is correct, Sakshi Sasne is correct, Tejas Patel is correct. Okay Tejas, no problem. बऱ्यापैकी मुलांचे आन्सर बरोबर आहेत. स्नेहांश इज करेक्ट. साक्षी बागणे जरासं चेक करा, विनाइल क्लोराइड असू शकेल का? सर्वेश आता झालेला आहे नायलॉन 6 आणि नायलॉन 6 चं स्टार्टिंग मटेरियल काय असेल? दॅट इज नथिंग बट द स्नेहल इज करेक्ट, इप्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टम. तो करेक्ट आन्सर असेल इप्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टम. आता हा विनाइल क्लोराइड कुणाचा स्टार्टिंग मटेरियल आहे किंवा विनाइल क्लोराइड जो आहे तो कुणाचा तुमचं हे असेल मोनोमर असेल तर हा आहे, याचा पॉलिमर आहे पीव्हीसी. तर विनाइल क्लोराइड इज द मोनोमर आणि पीव्हीसी इज द पॉलिमर, पॉलिव्हिनाइल क्लोराइड. तर इप्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टम इज मोनोमर आणि त्याचा जे पॉलिमर आहे दॅट इज नथिंग बट द नायलॉन 6. दॅट इज नथिंग बट द नायलॉन 6. आता हे जो विनाइल सायनाइड आहे ह्या विनाइल सायनाइडचा तुमचं मेन मोनोमर और पॉलिमर आहे हा. दिस आर द मोनोमर विनाइल सायनाइड. सो दिस आर नथिंग बट द पॅन. पुढे आपल्याला स्टडी करायचं आहे, त्याचा अजून स्टडी राहिलाय. एन, व्हॉट इज एन? इट इज ऑल्सो बी कॉल्ड एन, दॅट इज एक्रिलोनायट्राइल. Phenyl cyanide is also be called as acrylonitrile, and this acrylonitrile is what these are the monomer, and polyacrylonitrile that is PAN is called as polymer, and this PAN is also be called as acrolein or it is also be called as Orlon. याला Orlon सुद्धा म्हणतात. जसं मागाशी एक वर्ड सांगितला मी पर्लॉन नायलॉन 6 ला, तसं याचं नेम आहे ऑर्लॉन. ओके, आणि नेक्स्ट इथिन, आणि हे इथिनचं जर आपण बघितलं तर these are nothing but the polyethyl. These are nothing but the polyethyl. क्लिअर? म्हणजे मी जे ब्रॅकेट मध्ये लिहिलेलं आहे these are the polymers, हाय मोलिक्युलर वेट कंपाऊंड. आणि जे ब्लॅक पेन ने इथे लिहिलेले आहेत these are the options, these are the monomers or starting material of given compound. क्लिअर? काही डाऊट्स आहेत का बा? त्याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट असेल तर विचारू शकता. क्लिअर झालं? ओम, तन्वी, सूरज, स्नेहल, नो प्रॉब्लेम ना बा? ऐश्वर्या, ओके क्लिअर? स्नेहल, ओके. म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे मी आन्सर पाहिलेले आहेत. नो प्रॉब्लेम, ऑल क्लिअर, तुमचं व्यवस्थित झालेलं आहे. ठीक आहे, ओके. आता हे झाले तुमच्या अकॉर्डिंग टू सीईटी, नीट आणि जेई लेवलचे क्वेश्चन जे आपण ह्या पॉलिअमाइड पॉलिमर
आणि तुमचे पॉलिएस्टर पॉलिमर मध्ये आपण कम्प्लिशन केलेले आहे. आता आणखीन एक काही क्वेश्चन आहेत जे क्वेश्चन आपण कम्प्लिशन करायच्या तयारीत लावूया. तर कोणता क्वेश्चन आहे बघा. तर एक क्वेश्चन मी तुम्हाला क्लासिफायचा एक देतो जो अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लेवल असेल. कोणता असेल? स्टेट बोर्ड लेवलचा एक क्वेश्चन असेल. तो तुम्ही कंप्लीट करायचा प्रयत्न करा. बघू कोण कंप्लीट करतोय स्टेट बोर्ड लेवलचा क्वेश्चन. तो कंप्लीट करायचा प्रयत्न करा. बघू तर क्वेश्चन आहे क्लासिफाय द फॉलोइंग पॉलिमर्स. क्लासिफाय द फॉलोइंग पॉलिमर्स आर. क्वेश्चन आहे क्लासिफाय द फॉलोइंग पॉलिमर्स okay classify the following polymers as step growth or chain growth. As step growth or chain growth. Okay, classify the following polymers as step growth or chain growth. And this step growth is also be called as, or chain growth is also be called as. The step growth ला कोणतं म्हणतात? Addition polymerization, condensation polymerization or ring opening polymerization. कोण सांगेल? What is the mean by step growth polymer? Right, Monica is correct. What is the mean by step growth polymer? It is also called addition, condensation. So step growth is called as condensation polymer. Condensation polymerization. And what is mean by chain growth? Chain growth means काय होणार? चेन तयार होणे. स्टेप मध्ये स्टेप मिळणे म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ वॉटर मॉलिक्युल्स, स्मॉल मॉलिक्युल्स. These are without formation of small molecules. These are nothing but the mug. Chain growth polymer is also be called as. Right, सूरज? ओके करेक्ट आहे बा. खूप जणांची मुलांचे आन्सर ऑलरेडी येऊन गेलेले आहेत. मोनिका इज ऑल्सो करेक्ट बा. मोनिका. सूरज इज करेक्ट. जयवर्धन, आकाश, अब्रार इज ऑल्सो करेक्ट बा. स्नेहल, स्नेहांश आन्सर द्यायचा प्रयत्न करा. ओके, जे बऱ्यापैकी मुलांचे आन्सर आहे दॅट इज नथिंग बट द ऍडिशन पॉलिमरेशन. हे विसरायचं नाही. म्हणजे दिस स्टेप ग्रोथ पॉलिमर अशा टाइपचे तुम्हाला स्टेट बोर्डला क्वेश्चन विचारायचे असतात. क्लासिफाय द फॉलोइंग पॉलिमर ऍज स्टेप ग्रोथ और chain growth. Step growth is also called condensation polymer. Step growth, the chain growth is also called addition polymer, and step growth is also called as condensation polymer. आता पहिलं एक्झाम्पल घेतो. ते एक्झाम्पल घेतल्या तुम्ही मला तो चेन ग्रोथ आहे की स्टेप ग्रोथ आहे ते सांगायचं आहे. ओके, द फर्स्ट वन is nothing but the nylon 6,6. The nylon 6,6 is addition polymerization or condensation or step growth or chain growth. तुम्हाला जे वाटतं ते सांगा. नायलॉन 6,6 त्याच्यात स्टार्टिंग मटेरियल नुसार तुम्ही सांगू शकता. जर त्याच्यामध्ये वॉटर मॉलिक्यूल वगैरे चालू. ओके करेक्ट आहे बात. आणि साक्षी इज करेक्ट. स्नेहल इज करेक्ट. ओके, साक्षी करेक्ट आहे. स्नेहल करेक्ट आहे. सूरज पाटील इज करेक्ट आहे. श्रुती बजाज इज ऑल्सो करेक्ट बा. श्रुती. पायल पवार इज करेक्ट. राईट, नो प्रॉब्लेम. पायल थोडस आन्सर रॉंग आहे बा. पायल आता शिकलेले आपण. अब्रार इज करेक्ट. ओके, सो नथिंग बट द अवधूत इज ऑल्सो करेक्ट. म्हणजे नायलॉन 6 इज नथिंग बट द स्टेप ग्रोथ. That is called as condensation polymerization. Step growth का? Because it contains two types of monomer, that is hexamethylene diamine and adipic acid, and they are combined together through amide linkage to form high molecular weight compound, that is nothing but the nylon 6,6, and these nylon 6,6 with removal of water molecules. So during this region, these are the condensation polymer, and these condensation polymer are also be called as step growth polymerization. Okay, second point घेऊया. बघू सेकंडचा कोण मला क्लिअर करून देता. That is nothing but the PVC. PVC that is nothing but the polyvinyl chloride is the addition polymerization or condensation
or chain or step, right? Sakshi Sasne is correct ba, Monica is correct, Snehal is correct, okay, Payal is correct, no problem. असे खूप सारे क्वेश्चन येतात जे अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्डला विचारले जाणार आणि ह्याच पॉईंट नुसार अकॉर्डिंग टू सीईटी नीट आणि जे लेवलचे क्वेश्चन सुद्धा सेम याच पॉईंट मध्ये असणार, फक्त ते ऑप्शन फॉर्म मध्ये असणार. श्रुती बजाज करेक्ट, ओमर करेक्ट, सूरज पाटील करेक्ट, तन्वी कदम करेक्ट. म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे आन्सर परफेक्ट आहेत. दॅट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड इज द ऍडिशन पॉलिमरेशन, सो दीज आर नथिंग बट द चेन ग्रोथ. करेक्ट आन्सर असेल याचा चेन ग्रोथ. These are the step growth. These are called as chain growth. Clear? Next one, बघू कोण third one complete करता. The third one is nothing but the pteryline. The third one is nothing but the pteryline. Pteryline is, आता झालेल्या pteryline. Pteryline मध्ये how many types of monomer? Omer correct. Okay. जयवर्धन करेक्ट, मोनिका करेक्ट, स्नेहल करेक्ट, साक्षी ससाने इज करेक्ट, पायल पवार इज करेक्ट, तन्वी कदम करेक्ट, साक्षी ओके करेक्ट बा साक्षी, सूरज पाटील करेक्ट, ओके सूरज, म्हणजे खूप साऱ्या मुलांचे आन्सर बरोबर आहे. सो टेरिलिन इज स्टेप ग्रोथ पॉलिमर, बस. And this step growth polymer is nothing but the condensation polymer. Why? Because okay, Shruti Bajaj is also correct. The pteryline is containing two types of monomer. That is, first one is Saili Bhaskar is also correct. म्हणजे टेरिलिन मध्ये कोणते दोन असतात? एक असतो तुमचा टेरेप्थेलिक ऍसिड आणि सेकंड वन असतो तुमचा इथिलीन ग्लायकॉल. आणि these two combines with each other to form with क्वेश्चन मध्ये होता ते ईस्टर लिंकेज. So these are the nothing but the condensation polymerization. So these are nothing but the step growth polymer. Okay, by removal of water molecule. Clear? If any doubt, then tell me. आपण इथे खूप सारे पॉइंट स्टडी केलेले आहेत. एक कंप्लीट केलेला आहे सम इम्पॉर्टंट पॉलिमर ऑफ पॉलीअमाइड पॉलिमर, that is nylon 6,6 and nylon 6. Then we are completed polyester polymer, that is nothing but the pteryline or Dacron. And this pteryline or Dacron we are completed according to state board level. या टाइपचे क्वेश्चन कव्हर केले. अकॉर्डिंग टू सीईटी नीट अँड जे लेवल ते सुद्धा 2-3 टाइपचे क्वेश्चन आपण कव्हर केलेले आहेत. ओके, क्लिअर? If any doubt, then tell me. Understood by now? Clear? Okay. म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेज आहे. श्रावणी नो प्रॉब्लेम ना बा? ओके. सूरज पाटील क्लिअर बा? म्हणजे बऱ्यापैकी पॉइंट्स आज आपल्या लेक्चरचे तुम्हाला क्लिअर झालेले आहेत, ज्याच्यामध्ये पॉलीअमाइड पॉलिमर आणि पॉलिस्टर आपला कंप्लीट झालेला आहे. ओके, क्लिअर ना? ठीक आहे. म्हणजेच आपण या लेक्चर मध्ये आता इथं स्टॉप करूया. थँक्यू एव्हरीवन. थँक्यू.